स्क्रिन देखिएको छ? छ सर। Then we discuss the production function, basic cost, concept of production, and theory of production, input and output, then factor of production, land, labor, capital, and organization are the factor of production. They are also known as, and all factor of production is known as factor market, land, labor, capital, organization, and when business house, entrepreneur use the land, labor, capital, and entrepreneur give the reward to them, wage for rent for land, wage for or salary for labor, interest for capital, and profit for entrepreneur or organizer. Production function. Production is a function of land, labor, capital, organization, technology, etc. Production function means the functional relationship between input and output in the process of production. It is a technical relation which connect factors input, use the production function, and the level of output. Duita input and output. Raw material input, work by labor, and transfer the or creation utility by technology, that is known as capital, and managed by organizer in a particular land is the production function. This is the production function, technology relationship between physical input and physical output over a given period of time. Physical input, physical output shows the maximum quantity of commodity that can be produced per unit of time for each set of alternative input and with a given level of production technology. Normally, production function is written as quantity or output is a function of land, capital, labor, raw material, and entrepreneur. Efficiency parameter. Q is the maximum quantity output, हैन? जति सक्यो त्यति धेरै उत्पादन गर्नु पर्यो of a good being proceed using land. L means land, K means capital, L land, capital, L labor, R raw material, E efficiency parameters. कतिको efficiency छ त्यो industry. Type of inputs, technology, determine the type of quantity of production input, के production गर्ने हो, त्यसको under the basis of that output, input technology चाहियो, हैन? Also determine the maximum limit to total output from a given combination of input. त्यो input बाट per period of time, given time, 8 hours a day, 12 hours a day, अथवा per minute अथवा per second, per hour, कति output निस्किन्छ त्यसले technology determine गर्छ, निकाल्ने हो, चाहिने हो. At any point of time, technology will be given. Impact of technology can be seen only over a period of time. अब output बढाउनु पर्यो भने आजको भोलि टेक्नोलोजी चेन्ज गर्न सकिदैन. टेक्नोलोजीको चाहिँ maximum hour भनेको 24 hour र उसले दिने output भनेको हैन fixed quantity of output हुन्छ. Per hour यति output हुन्छ. Cement industry हैन ले per hour यति bag cement दिन्छ भनेपछि 20 for example 100 bag into 24 equals to 2400. That is the fix. The fix हुन्छ त्यो given time मा.
16 घण्टा चलाउने भने 1600 ब्याग इन लङ रन इट क्यान बी चेन्ज। अब डिमान्ड बढ्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो भने आफ्टर ए लङ पिरियड अफ टाइम, ओभर ए टाइम, टेक्नोलोजी क्यान बी चेन्ज, टेक्नोलोजी क्यान बी डबल गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ। अदरवाइज द्याट इज ए फिक्स हुन्छ क्यापिटल सधैँभरि। नाउ फिक्स एन्ड भेरिएबल इनपुट। Input means from the factor market, land input, labor input, capital input, raw material input, entrepreneur input. They are the fixed and variable input. Fixed पनि हुन्छ, variable पनि हुन्छ। Variable input that can be made to vary in the short run. For example, raw material, unskilled, semi-skilled labor, etc. त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यो पार्टिकुलर क्यापिटलमा चाहिँ भेरिएबल इनपुट चाहिँ के मात्रै भ्यारी हुन सक्छ त? र मेटेरियल र अनस्किल्ड र सेमी स्किल्ड लेबर। लेबरहरूलाई वर्किङ आवर इज 8 पर डे भन्यो अथवा टोटल वर्किङ आवर 40 आवर पर विक भन्यो भने के हो त? त्योभन्दा बेसी चाहिँ नचल्ने भयो त्यो इन्डस्ट्री, त्यो मेसिन, त्यो क्यापिटल, त्यो टेक्नोलोजी। तर इफ डिमान्ड इज हाई, अब मार्केटमा त्यो वस्तुको डिमान्ड हाई छ भने सर्ट रनमा त्यो टेक्नोलोजी चेन्ज गर्न सकिँदैन, टेक्नोलोजी बढाउन सकिँदैन। तर के गर्न सकिन्छ भने र मेटेरियल थोरै थप्न सकिन्छ र स्किल र सेमी स्किल लेबर, अब अनस्किल एन्ड सेमी स्किल लेबर, पुरै स्किल लेबर युज गर्नको निम्ति चाहिँ ट्रेन गर्नु पर्यो। ट्रेन लेबर चाहिँ युज गर्न सकिँदैन अथवा तत्कालसम्म सम्भावना छैन भने के गर्नुपर्छ त? अनस्किल र सेमी स्किल लेबरबाट र मेटेरियल थोरै थपेर 40 आवर्स पर विकको सट्टा के गर्न सकिन्छ त? 50 आवर्स पर विक उत्पादन गरेर वस्तुहरू चाहिँ बजारमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले फिक्स एन्ड भेरिएबल इनपुट। भेरिएबल इनपुट mean that fixed input that can be varied in the short run. For example, land, machine, technology and skill. यिनीहरू चाहिँ फिक्स हुन्छन् सर्ट रनको निम्ति, किनभने यिनीहरू चाहिँ तत्कालै चेन्ज हुन सक्दैन, परिवर्तन गर्न सकिँदैन, थप गर्न सकिँदैन। के छ? बुझिया छ? सुनिरहेको हो? बुझिरहेको छ सर। फिक्स एन्ड भेरिएबल है, दुईटा कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। इनपुट, फिक्स इनपुट एन्ड भेरिएबल इनपुट। एउटा फिक्स चेन्ज नहुने सर्ट रनमा, अर्को चाहिँ भेरिएबल चेन्ज गर्न सकिने। द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन that is carry out the production is called input. Land, labor, capital, organization, technology are the example of input. Factor, input factor मा 2 factor हैन, भेरिएबल इनपुट, फिक्स इनपुट। एउटा भेरिएबल परिवर्तन थप्न सकिने, घटाउन सकिने, अर्को चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो क्यापिटल चाहिँ अघि कुन विच वान इज फिक्स, विच वान इज भेरिएबल हामीले डिस्कस गर्यौं अगाडि नै हैन। त्यसपछि चाहिँ फिक्स इनपुट एन्ड भेरिएबल इनपुट्समा फिक्स इनपुट चाहिँ के हुन्छ? रिमेन द सेम इन द सर्ट पिरियड अफ टाइम। सर्ट पिरियड अफ टाइममा घटाउन पनि सकिँदैन, बढाउन पनि सकिँदैन, त्यो फिक्स हुन्छ। एट एनी लेभल अफ आउटपुट द अमाउन्ट इज रिमेन द सेम। त्यति नै उत्पादन हुन्छ जति सुरुमा उत्पादन हुने हो। द कस्ट अफ दिस इनपुट्स आर कल्ड फिक्स कस्ट। र यसको निम्ति जुन लागत लाग्छ टेक्नोलोजीको निम्ति त्यो चाहिँ फिक्स कस्ट हो। त्यो चाहिँ अब इक्जाम्पल, बिल्डिङ ल्यान्ड बट इन लङ रन
the fixed input becomes varies. अब अर्को वर्ष चाहियो, अर्को 5 वर्षपछि उत्पादन डबल गर्ने लक्ष्य भयो भने के गर्न सकिन्छ? Land can be higher, building can be built, and technology of machinery can be installed into that building, that land, and output can be increased. But it takes a time. Long run मात्रै हुन्छ, short run मा all these are fixed. For example, building, land, and other technology. Variable inputs, fixed inputs, variable inputs. के परिवर्तन हुन सक्छ त? In long run, all factors of production are varies according to the volume of output. कति उत्पादन गर्ने हो त्यसको आधारमा लङ रनमा चाहिँ सबै कुरा भेरिएबल हुन्छ. ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, एन्टरप्रेन्योर, हैन, र मेटेरियल. किनभने लामो समयसम्म चाहिँ त्यसलाई समय अवधिमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ. आउटपुट बढाउनु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो भने, बिजुली बढाउनु पर्यो भने आजको भोलि बिजुली बढ्न सक्दैन. त्यसकारण के गर्नु पर्यो? नयाँ जलविद्युत आयोजना चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो. इट्स टेक टाइम, हैन. तर त्यसरी समय लगाएपछि चाहिँ अल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर भेरिएबल, बढ्छ, थप्न सकिन्छ. द कस्ट अफ भेरिएबल इनपुट्स इज कल्ड भेरिएबल कस्ट. जुन अतिरिक्त उत्पादनको निम्ति अतिरिक्त कस्ट थपिन्छ त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल कस्ट भनिन्छ. र मेटेरियल, लेबर, टेक्नोलोजी, इक्विपमेन्ट, land, building, etc. Various concept of production. अब input and output भन्यौं हामीले. Input and output, हैन? अब input र output. Input means land, labor, capital, organization, and entrepreneur by the use of factor market. And production means output, use of input, either variable or fixed, and output is the production. Production को main objective नै त्यही हो त, output. अब output लाई चाहिँ विभिन्न कन्सेप्टबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं. One is total product. Total product is the function of labor. TPL, total productivity of labor, for example, equals the function of capital and labor. Capital and labor. Average product, ratio of total product, and one variable input. Average the average average productivity of labor, for example, equals to total product divided by labor. अतिरिक्त लेबर थप्दै जाँदाखेरि एभरेज त्यसको कति निस्किन्छ? Marginal product, the rate of change of output as a result change in one variable input. अतिरिक्त लेबर थप्दाखेरि थपेको लेबरबाट कति उत्पादन थपिन्छ? Marginal, that is known as marginal productivity of labor, equals to change in total productivity of labor divided by total production divided by change in labor is the marginal product. And remember one statement: marginal can be defined the midway and mid-half between two successive units. के छ, बुझिदैछ कि छैन कि? ल, thank you. Total, average, and marginal product. It can be calculated from Cobb-Douglas production function. It is a given Y means output, equals to A means productivity resources,
productivity resources means input material, raw material, transportation cost, energy cost, communication cost, administration cost. सबैको एकमुष्ट चाहिँ प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस उत्पादन गर्न जे लाग्छ एक्सेप्ट क्यापिटल एन्ड लेबर. क्यापिटल र लेबर बाहेकको अरु सबै खर्च चाहिँ ए भन्नु सपोज हैन. इट इज नोन एट कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन y equals to a into root over k root over l. Now suppose a hypothetical example. Let us give the example or supposition. A productivity resource is equal to 12 unit, capital equals to 36 unit, and labor equals to 4 unit. Then output equals to 144 per unit, illustrated as total productivity, average productivity, and marginal productivity. अब के छ त गिवन चाहिँ 7 working hour and wage rate is 8 per hour. 8 into 7 is equal to 56. 44 into 4 144 युनिट चाहिँ आउटपुट आयो. त्यो आउटपुट चाहिँ पर युनिट कस्ट चाहिँ 44 पर्यो. के सरी 4 रुपीस पर्यो भने let us illustrate the total, average and marginal. Labor unit चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ceteris paribus भन्ने हामीले पढाएको छौं. अदर थिङ हेल्ड कन्स्ट्यान्ट. अदर हेल्ड कन्स्ट्यान्ट भनेको प्रोडक्टिभिटी रिसोर्स कन्स्ट्यान्ट 12 12 12 फर इच टाइम. टेक्नोलोजी क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट फर इच टाइम. and only labor is varied or variable. अघि हामीले भेरिएबल कस्टमा के भनेको थियौं? लेबर क्यान बी लेबर एन्ड र मेटेरियल क्यान बी भेरिएबल हुन्छ. र मेटेरियल अनस्किल्ड एन्ड सेमी स्किल्ड लेबर. अब सबै कुरा फिक्स राखेर ओन्ली लेबर इज भेरिएबल. अब लेबर को प्रोडक्टिभिटी हेर्नु पर्यो, क्यापिटल को प्रोडक्टिभिटी हेर्नु पर्यो हैन. त्यसपछि चाहिँ र उसको ए को प्रोडक्टिभिटी हेर्नु पर्यो हैन. त्यसैले चाहिँ के को एल को मार्जिनल प्रोडक्ट हेर्नु पर्यो. थप्दा के हुन्छ, घटाउँदा के हुन्छ. 7 वर्किङ आवर 4 means 144 into 4. अब के हो त लेबर क्यान बी भेराइड. अब भेरिएबल चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्ने लेबर मात्रै. अदर टु हेल्ड कन्स्ट्यान्ट दुईटा कन्स्ट्यान्ट राख्ने. लेबर इज द भेरिएबल. चेन्ज गर्ने थप्दै हेर्ने हैन. टु हेल्ड कन्स्ट्यान्ट means यो कन्स्ट्यान्ट छ ओन्ली दिस भेरिएबल. यो भेरिएबल गर्दाखेरि त घटाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. अब के त अब यदि हामीले इक्वेसनमा यसै गरी हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ त लेबर 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर 4 लेबर 10 गर्दै गयो भने टोटल प्रोडक्टिभ 72 101.82 102.71 144 हैन. यहाँ छ 5 लेबर इनपुटमा 160.997. 6 लेबर इनपुटमा 176.36. 7 मा 190.49. 203.65 and लेबर 9 इनपुटमा चाहिँ 216.00. लेबर इनपुट 10 मा चाहिँ 227.68. अब के हुँदो रहेछ त increase in labor in a given technology and fixed unit of technology and fixed unit of raw material total productivity चाहिँ यसरी बढ्दै जाँदो रहेछ. बढ्दै त जाने तर के हुँदो रहेछ त increasing
यसको चाहिँ हाई रेट अफ इन्क्रिजिङ, मेबी लो इन्क्रिजिङ, त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, त्यसपछि डिक्रिजिङ भनेको यो त के त टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। अब मार्जिनल एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, एभरेज प्रोडक्टिभिटी लेबर भन्दा अब त सजिलै छ हैन, 177200 हैन, एभरेज प्रोडक्सन चाहिँ इन्टु 4, अनि त्यसपछि चाहिँ अब डिभाइड गर्ने हो हैन, 72 हुनुपर्ने, 72 पोइन्ट यहाँ पोइन्ट छुटेछ एउटा हैन, पोइन्ट छुट्यो। अब यसलाई डिभाइड बाइ 2, डिभाइड बाइ 3, डिभाइड बाइ 4, डिभाइड बाइ 10। अब के हुने रहेछ त एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ जति लेबर थप्दै गयो उसको चाहिँ एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज डिमिनिसिङ, घट्दै जाँदो रहेछ। त्यस्तै अब के हुन्छ त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको अब अघि हामीले इक्वेसन पनि हेरेका थियौँ अगाडि हैन, टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज ए फंक्शन अफ क्यापिटल एन्ड लेबर। अब एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्टिभिटी बाई प्रोडक्सन बाई लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एमपीएल इक्वल्स टू चेन्ज इन टोटल प्रोडक्सन बाई चेन्ज इन लेबर, चेन्ज इन टोटल प्रोडक्सन बाई चेन्ज इन लेबर। अब के भयो त यो यहाँ नमिलेर हो, तर के भने मिड वे बिट्विन टू सक्सेसिभ युनिट। मार्जिनल भन्ने बित्तिकै युनिट 1 लेबर युनिट 1 इज द इनिशियल युनिट अफ लेबर, when change in another unit of labor थपेपछि चाहिँ त्यसको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ सेकेन्ड युनिट अफ लेबर को चाहिँ कति त 101.82 minus 72 equals to 29.82, 29.82. This is the marginal productivity of labor. अब त्यसै गरी चाहिँ midway or mid half between two successive unit हैन, प्रत्येक यसो चाहिँ मिड हाफ हो यो हैन, बुझिहाल्नुभयो। यसरी मिड हाफ क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि टोटल अतिरिक्त लेबर थप्दै जाँदा टोटल प्रोडक्सन चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ, एभरेज प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ घट्दै जाने रहेछ, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि घट्दै जाने रहेछ। अब हामीले फेरि अर्को ग्राफ यहाँ बनायो भने के हुने भयो त यो चाहिँ एभरेज प्रोडक्टिभ 72 50 हैन, यहाँ माथि होला 72 माथि हुने रहेछ हैन, त्यसपछि चाहिँ 50 हैन, 50 यहाँ 0 बाट सुरु हो, 0 बाट यहाँ पुग्यो हैन, त्यसपछि चाहिँ यसरी घट्दै 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 यहाँ आयो। अब मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर यो पनि घट्दै जाने रहेछ भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ मिड वे अफ मिड हाफ बिट्विन टू सक्सेसिभ युनिट 29। अब मेरो विचारमा अब हाइपोथेटिकल यहाँबाट सुरु हुँदै जाने रहेछ हैन, यसको स्याचुरेसन पोइन्टमा आएर यो चाहिँ यतातिर यहाँ हुने कहाँ कतिखेर त व्हेन इट इज ए म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि। अब व्हाट इज द unit of labor is profitable and what is the unit of labor is created loss into this input। यति इनपुट में कति अब यो त फिक्स छ, प्रोडक्टिभिटी रिसोर्स क्यापिटल त लेबर में चाहिँ कति युनिट चाहिँ चाहिने मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामी हिसाब गरौँ हैन, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर ल निकालौँ त यो
56 भयो यो हैन 56 भयो यो चाहिँ के त वेज पर डे पर लेबर इज 56 56 दिनु पर्यो नि त अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ त ल कति भयो त कति आयो फर्स्टमा 119.28 119.28 3 भनौँ न अनि यसमा 91.56 91.56 भनौँ न हैन त्यसपछि यसमा चाहिँ 77.1 77.1 ल यसमा 67.98 68 भनौँ न यसमा 61.45 61.5 अनि यसमा 56.5 56.5 अनि यसमा 52.6 52.6 थाहा भयो नि हैन एभरेज प्रोडक्टिभिटी पनि घट्छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी पनि घट्छ तर के गर्नु पर्यो भने रिभेन्यू पनि चाहियो नि त त्यो आउटपुट बेचेर त्यो रिभेन्यू बेच्दाखेरि चाहिँ जुन प्राइस चाहिँ रुपीज यति छ भने आइदर इन्क्रिज द प्राइस यसको सट्टा 6 रुपीज गर्नु पर्यो हैन 6 रुपैयाँ गर्नु पर्यो इफ इट इज नट पोसिबल 6 रुपैयाँ गर्न सम्भावना छैन त्यो मार्केटमा बिक्दैन त्यो प्रडक्ट 4 रुपीज प्राइस नै के छ त इट इज रिजनेबल इट इज जेन्युन छ भने द इन्डस्ट्री क्यान नट इम्पुट मोर देन 7 युनिट अफ लेबर अब यसको म्याक्सिमम भनेकै 7 युनिट अफ लेबर अब 6 युनिट अफ लेबर युज गर्यो भने उसलाई प्रफिट हुने रहेछ हैन ब्रेक इभन पोइन्टमा जान्छ 7 युनिट अफ लेबर इम्पुट गर्यो भने किनभने उसको चाहिँ र मेटेरियल र क्यापिटल चाहिँ फिक्स छ अदर थिङ हेल्थ कन्स्ट्यान्ट अदर सिटी रिस्क प्याराबुस छ खाली अब लेबर थप्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त अतिरिक्त लेबर चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा थप्न नहुने रहेछ किनभने उसलाई चाहिँ रिवार्ड दिनुपर्छ उसलाई वेज दिनुपर्छ वेज चाहिँ अरू वर्करले जति पाउँछ उसले त्यति पाउँछ अब त स्किल हो कि सेम स्किल हो कि एभरेज वेज भनौँ होइन तर एभरेज वेज भन्दा तल गएर हैन 52 मा गएर 8 युनिट अतिरिक्त लेबर चाहिँ के गर्न सक्दैन त्यो इन्डस्ट्रीले थप्न सक्दैन यदि थप्यो भने चाहिँ के त त्यो बियर टु द लस अब घाटा बेहोर्नुपर्छ उसले दिस इज द मिनिङ अफ टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट अब टु हेल्थ कन्स्ट्यान्ट ल अब यो दुईटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने क्यापिटल र लेबर त्यसो भए प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस 10 गर्यो भने कति हुन्छ त प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस इज 10 अदर हेल्थ कन्स्ट्यान्ट भयो भने कति भयो त यसको चाहिँ आउटपुट कति भयो 120 हुन्छ सर 120 अब के हुने रहेछ त क्यापिटल एन्ड लेबर हेल्थ कन्स्ट्यान्ट 4 युनिट अफ लेबर 36 युनिट अफ क्यापिटल त्यसकारण चाहिँ
ओन्ली 10 युनिट अफ प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस इनपुट गर्यो भने यसको टोटल प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ घट्ने रहेछ टिपिएल। तर क्यापासिटी चाहिँ के रहेछ भने 12 युनिट अफ प्रोडक्ट चाहिँ इनपुट गर्न सकिन्छ, त्यसैले आउटपुट बढाउन सकिन्छ। अब कतिखेर चाहिँ इकोनोमी रिसिसनमा गयो हैन, उद्योग चलाउन नसकिने भयो भनेर चाहिँ एफएनसीसीआई चेम्बर अफ कमर्सको मान्छेले किन त्यसो भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा डिमान्ड छैन, डिमान्ड नभएको हुनाले उत्पादन गर्न सकिँदैन। उत्पादन गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ अरू क्यापिटल त फिक्स छ, लेबर पनि फिक्स छ हैन, तर प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस चाहिँ छैन, यसको युटिलाइज गर्न सकिएन। जस्तै होटल भनौँ, अहिले भनेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि होटल चलेन अथवा एयरलाइन्स चलेन हैन, हामीलाई घाटा भयो भनेर किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेबरलाई तलब दिएर राखेको छ, त्यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ को चाहिँ त्यो फिक्स छ, अथवा एयरलाइन्सहरूले चाहिँ हायर गर्यो त्यो पनि फिक्स छ। तर के त नो प्यासेन्जर, इनपुट चाहिँ छैन। अरू त्यसो इनपुट नभएको कारणले के त टोटल प्रोडक्सन चाहिँ घट्यो। टोटल प्रोडक्सन घट्ने बित्तिकै के भयो त अघिको अब फेरि हामीले गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो विचारमा आई थिङ्क प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेसको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा पनि थोरै पोइन्टमा गएर चाहिँ अनि के गर्नु पर्यो त लेबर निकाल्नु पर्यो त्यहाँबाट। अब अरूको त केही उपाय छैन, बिल्डिङ भत्काएर हाफ गर्न सकिँदैन, त्यसैले के त लेबरहरूको चाहिँ जागिर गयो। अब 7 लेबर थियो भने अब 3 लेबर अथवा 4 लेबरतिर आयो भनेर जुन हामी सुन्छौँ न्युजमा। दिस इज द कज, दिस इज द रिजन बिहाइन्ड वाइ इन्डस्ट्री अर प्रोडक्सन गोइङ टु अर बियर टु लस and how they maximize their profit. अब त्यसै गरी चाहिँ यो फिक्स यति 8 लेबर एन्ड 36 क्यापिटलमा डिमान्ड चाहिँ हाई छ। अब के भनेको छ त 8 आवरको सट्टा 12 आवर गर्यो बढायो भने के हुन्छ त प्रोडक्टिभिटी रिसोर्स चाहिँ अब 12 को सट्टा 16 हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल 16 प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस। अब 16 प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस भयो भने यो चाहिँ कति भयो त अब y इक्वल्स टु 16 भयो, 12 कन्स्ट्यान्ट, ओन्ली प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस चेन्ज, र मेटेरियल चेन्ज भयो भने कति भयो त 192 144 बाट 192 टोटल प्रोडक्सन चाहिँ बढ्यो। टोटल प्रोडक्सन बढेपछि अब के गर्नु पर्यो त फेरि गिभ द रिवार्ड फ्रम अल अदर फ्याक्टर हैन। अब लेबरलाई चाहिँ 8 घण्टाको सट्टा 12 घण्टा काम लाग्यो, 4 घण्टाको अतिरिक्त वेज दिनु पर्यो, प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सको कस्ट बियर गर्नु पर्यो र बाँकी चाहिँ के त प्रफिट भयो। This is the concept of total product, marginal product and average product. के छ बुझेको छ? छ सर। ओके। Short run production function with labor as variable factor. Labor is a variable factor हो short run में, capital is 10 10 10 10 10 सबै फिक्स छ। total output के भयो त total output 0 10 30 60 लेबर बढ्दै गयो, total output बढ्दै गयो। एभरेज प्रोडक्ट के भयो त अतिरिक्त 10 10 हैन 30 भयो, त्यसको 15 3 60 20 63 हैन 20 को 80 19 घट्दै घट्दै गयो 12 10। मार्जिनल प्रोडक्ट अब के भयो त सुरुमा घटिछ 10, त्यसपछि 20, त्यसपछि 30 लेबर बढाउँदै जाँदा, त्यसपछि 20, त्यस 15 अब फेरि घट्दै गयो 30 पछि 20 15 13 4, त्यसपछि 0, त्यसपछि -4 -8 नेगेटिभ। शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन विथ लेबर एज ए भेरिएबल फ्याक्टर। यो लेबर चाहिँ भेरिएबल हो, थप्न पनि सकिन्छ घटाउन पनि सकिन्छ, तर
क्यापिटल फिक्स छ, फिक्स क्यापिटल, सर्ट रनमा क्यापिटल चेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यसको चाहिँ टोटल आउटपुट, एभरेज आउटपुट एन्ड मार्जिनल आउटपुट अर टोटल प्रडक्ट, एभरेज प्रडक्ट र मार्जिनल प्रडक्ट इज लुक लाइक दिस। हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनको निम्ति। लेट अस इलुस्ट्रेट द ग्राफ। यो तीनवटा टोटल, एभरेज एन्ड मार्जिनल, इफ वी इलुस्ट्रेट अ ग्राफ, अब के हुन्छ त? अगाडि हेरौँ हैन, कति छ टोटल आउटपुट को म्याक्सिमम 112, म्याक्सिमम कति छ 20, म्याक्सिमम 30। ओ वाइ एक्सिसतिर, ओ एक्सिसतिर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन। लेबर पर मन्थ, पर विक, पर डे जे पनि भन्न सक्छौँ लेबरको कारणले गर्दाखेरि। अब के हो त आउटपुट पर मन्थ, पर मन्थ भनेपछि पर मन्थ भनौँ र दुईटै। अब के भयो त सुरुमा बढ्दै बढ्दै गयो, त्यसपछि चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल यो पोइन्टमा गएर, त्यसपछि यहाँ गएर कन्स्ट्यान्ट छ, बढेको छैन, बराबरी छ, त्यसपछि डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, टोटल प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढ्यो, कन्स्ट्यान्ट रह्यो, घट्यो। अब वाट इज द इफेक्ट अफ दिस टाइप अफ टोटल प्रोडक्सन कर्व? यसको रिलेसन चाहिँ एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनमा कस्तो हुन्छ? अब एभरेज प्रोडक्सन इज यहाँबाट सुरु भयो हैन, अथवा यहाँबाट सुरु भयो, यहाँबाट सुरु भइसकेपछि इट इन्क्रिजिङ, त्यसपछि चाहिँ के त आफ्टर ए पोइन्ट, यो सी पोइन्ट पछि के भयो त स्टार्ट टु डिक्रिजिङ, घट्दै गयो। अनि एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त मिड वे अर मिड हाफ बिट्विन टु सक्सेसिभ युनिट हैन, बिट्विन सक्सेसिभ युनिट यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो चाहिँ यहाँबाट सुरु भएपछि सुरुमा इन्क्रिजिङ, त्यसपछि चाहिँ डिक्रिजिङ एन्ड क्रस विथ द एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरमा क्रस भएर फाइनल्ली इट्स बिकम ए नेगेटिभ। मार्जिनल प्रडक्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। कतिखेर नेगेटिभ हुन्छ? व्हेन इट बिकम ए म्याक्सिमम पोइन्ट अर टोटल प्रोडक्सन इज ए म्याक्सिमम पोइन्ट। एभरेज प्रडक्ट also decline after a point E, but not negative still। अहिलेसम्म नेगेटिभ भएको छैन। यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ एभरेज प्रडक्ट 10, 15, 20, 20, 19, 18, 16, the 10, 20, 30, again 20 मार्जिनल प्रडक्ट चाहिँ हैन। This is the graph of total product, marginal product and average product. Point A, point B, point C is the ingredient. When input more labor in that particular industry in a short run, and point D is the last point, and after that start to diminishing. And this point D, E point भन्नुलाई चाहिँ E नभन्नु F point भन्नु हैन। F point F is the saturation point and maximum point। किन maximum point हो त? D किन maximum point होइन? यहाँसम्म बराबर छ त भनेको द मार्जिनल प्रडक्ट इज 0। यो पोइन्टमा गएर मार्जिनल प्रडक्ट 0 हुने भएको हुनाले दिस इज द हाइएस्ट पोइन्ट or maximum point to input the labor unit।
केही छ क्वेसन यसमा बुझेको छ खाली जस्ट इलुस्ट्रेट फ्रम दिस फिगर यसबाट इलुस्ट्रेट गर्ने हो त्यसमा गाह्रो केही छैन यो गिभन पनि हुन्छ एक्जाममा आउन सक्छ यो एक्जाममा आयो भने टेबलहरु दिएको हुन्छ यो जस्तो यो दुईटा चाहिँ गिभन हुन सक्छ हैन यो तीनटा चाहिँ यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर र क्याल्कुलेसन गरेर ग्राफ बनाऊ भनेर आउन सक्छ यति तीनवटा भ्यालु दिइसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ we can calculate यो क्याल्कुलेसन गरेपछि we can illustrate a diagram look like this a long question मा आउँछ यो आउँदाखेरि के छ बुझिया छ सर ल okay good law of production function त्यसको production function चाहिँ law of variable proportion त्यसको law चाहिँ first law of diminishing return short term production function with at least one input in variable घट्दै जान्छ यहाँ देखेका छौं हामीले हैन डिमिनिशिङ रिटर्न प्रत्येक उ थप्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यसको चाहिँ सर्ट टर्म प्रोडक्सन फंक्सनमा डिमिनिशिङ रिटर्न घट्दो दरमा प्राप्त हुन्छ बढ्न टोटल चाहिँ बढ्छ तर के त मार्जिनल चाहिँ घट्दै जान्छ ल अफ रिटर्न टु स्केल सेकेन्ड ल चाहिँ लङ रन प्रोडक्सन फंक्सन विथ अल इनपुट फ्याक्टर अफ भेरिएबल short term cannot input capital, land, building, etc. Only change in raw material and labor. Especially diminishing, start to diminishing return. Long run में क्या होना था? All variable can be changed or input. सबै थप्न सकिन्छ. त्यसैले factor of input are variable. सबै variable हुन्छ. Law of return to scale. बढ्छ सबै चाहिँ. Law of variable proportion, short term production function with a least one variable factor keeping the quantities of other input as a fixed. If one of the variable factor of production use more and more unit, keeping other inputs, fix the total product TP will increase rate in the first stage, पहिलो stage will increase, and in the second stage TP continuously increase, but at diminishing rate, and eventually TP decrease. Variable input थप्दै जाँदाखेरि तीनवटा स्टेज हुन्छ रे इन्क्रिजिङ फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज टीपी कन्टिन्युअसली इन्क्रिज टीपी चाहिँ बढ्छ बट एट ए डिमिनिशिङ रेटमा बढ्छ घट्दो दरमा एन्ड फाइनल्ली इन थर्ड स्टेज टोटल प्रोडक्सन विल बी डिक्रिज दिस इज द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन के मा त short run production function, short run and long run हामीले बिर्सिनु भयो अब if we see the value of short run production function with labor as variable factor, labor चाहिँ variable vary गर्ने अघिदेखि हामी लेबर चेन्जको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं यहाँ लेबरको सट्टा लेबर फिक्स राखेर क्यापिटल चेन्ज गर्न सकिन्छ ल्यान्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ and land also fixed labor also fixed two held constant or ceteris paribus only labor can vary labor चाहिँ चेन्ज हुने बढ्दै जाने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 land also fixed 10 unit of land capital also fixed 10 unit of capital and total output
in labor 0 means 0, labor 1 10 10, output 10, average 10, marginal productivity our midway between 0 and 1 equals to 10 हैन, labor 2 यो दुईटै फिक्स छ, त्यसकारण total output 30, average 15, marginal productivity 20. कहाँबाट त 30 minus 10 is the 20 हैन, त्यसपछि चाहिँ labor 3 10 10, output is 60, average is 3, यो चाहिँ 20 हुने भइहाल्यो, त्यसकारण अब फेरि यसको चाहिँ midway between two successive unit को average is 30, 60 minus 30 equals to 30. यसलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेज भन्छ. All are increasing, total production also increasing, average product also increasing, marginal production also increasing. तीनवटा बढिरहेछ. अब सेकेन्ड स्टेज भन्छ. सेकेन्ड स्टेजमा इनपुट मोर भेरिएबल 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, but land and capital is fixed 10 unit, 10 unit, 10 unit. And increase the total output again, but a diminishing rate, right? 80, 95, 108, 112, and 112. बढ्यो तर चाहिँ के त constant rate of return. And average productivity 18, 16 diminishing and 14 यो पनि घट्यो, but not negative. Both are not negative. Diminishing or constant but not negative. अझै पनि नेगेटिभ छ, पोजिटिभै छ. And the marginal productivity of labor is 20 and decreasing 20 to 15, 15 to 13, 13 to 4 and it's become 0. Second stage now, when labor input is 8, in a given capital and land which is 10 unit and total output is 12 means maximum. Average productivity of labor is positive but diminishing, it is 14 and marginal product is becoming 0. 0 ma pugyo. When continue the production by a firm, by an industry, again input the labor 9 and 10 also. The thapte gyo with a fixed capital, fixed amount of land, fixed pieces of land and technology, fixed technology. Total output decreasing 12, 112 to 108 and again 100 to 100. अब घट्दै घट्दै गयो. Average productivity also decreasing 12 and 10 but not negative. अझै यो दुईटा total output र average productivity चाहिँ negative छैनन् but decreasing. And finally the marginal product when it becomes 0 still input one more unit of labor. It is a negative marginal productivity which is -4 and again input one more unit and labor unit become a 10 with a fixed capital, land and capital. It is negative -8. This is known as third stage. First stage, second stage and third stage. है अब एक्जाममा यो पनि आउन सक्छ. यदि चाहिँ अब गिभन होला, यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. यो क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसको ग्राफ इलिस्ट्रेट गर्नु पर्यो, डायग्राम बनाउनु पर्यो. अब हाउ लुक लाइक दिस, अघि हामीले जे हेर्यौं त्यही नै हो. आउटपुट पर मन्थ, लेबर पर मन्थ. This is the marginal productivity of labor curve. This is the average productivity of labor. This is the total productivity of labor. अघिकोमा गर्दाखेरि
इन्क्रिजिङ हैन, बढ्दै बढ्दै गइरहेछ। इट इज ए कन्स्ट्यान्ट। अब स्टार्ट टु डिक्रिजिङ यहाँबाट चाहिँ when it's become a zero, किन जिरो भन्दाखेरि चाहिँ यसको we can measure the slope of the change हैन, यसको चेन्जको स्लोप चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। बट देयर इज अ इक्वल भएको हुनाले त्यहाँ कुनै पनि स्लोप हुँदैन। त प्रत्येकको स्लोप छ नि त यहाँ चाहिँ, रन ओभर राइज, कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ वी क्यान मेजर द स्लोप। यो एक्स यतातिर चाहिँ के हो त, यो एक्स चेन्ज हुँदा वाई कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ जिरो भएको हुनाले एकोर्डिङ टु थ्योरी, त्यसैले मार्जिनल क्यान बी डिफाइन्ड मिड वे अर मिड हाफ बिट्विन टु सक्सेसिभ युनिट भनेको के त, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको सक्सेसिभ युनिटको मिड वे चाहिँ यो हो। यहाँभन्दा उता उत्पादन गर्न जानु हुँदैन। किन जानु हुँदैन भनेको यसको चाहिँ तल के हुन्छ त, इट्स बिकम जिरो। यो म्याक्सिमम पोइन्ट हुँदाखेरि अथवा त्यसको मिड वे, म्याक्सिमम पोइन्टको मिड वे हुँदाखेरि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर बिकम ए जिरो। जिरो भएपछि के भयो त, अब नेगेटिभ सुरु हुन्छ यो चाहिँ हैन, नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भनेको के त, स्टार्ट टु लस फ्रम दिस पोइन्ट। यो पोइन्टबाट लस हुन्छ नि त, यो जति धेरै थप्दै गयो उति धेरै लस हुँदै जान्छ। त्यसैले दिस इज द फर्स्ट स्टेज, किनभने इन्क्रिजिङ छ यहाँसम्म हैन, इन्क्रिजिङ रिटर्न स्केल। दिस इज द सेकेन्ड स्टेज अल्सो इन्क्रिजिङ, कहाँसम्म त, मिड वे or mid half between to the equal point, बराबरी point को mid half सम्म is known as second unit, and यस ठाउँबाट चाहिँ third stage। अब धेरै जसोले चाहिँ के भन्छ भने this point is the point D is maximum point। अब यो पोइन्टबाट हामीले हेर्यौं भने त के हुने भयो त, according to law or midway को हिसाबले चाहिँ यो यहाँ गएपछि मात्रै saturation point भन्छ, जुन चाहिँ यहाँबाट यति लस भइराखेको छ। राम्रोसँग इकोनोमिक्सको थ्योरी थाहा भएन भने के हुन्छ त, यहाँ टोटल प्रोडक्टले चाहिँ प्रफिट देखाउँछ तर मार्जिनल प्रोडक्टले चाहिँ त्यसलाई लस देखाइसक्छ। त्यसैले यो पोइन्ट डी होइन, पोइन्ट ई भन्नु होइन, पोइन्ट ई इज द सैचुरेशन पोइन्ट, मैक्सिमम पोइन्ट, एन्ड आफ्टर दैट स्टार्ट टु थर्ड स्टेज भनेको स्टार्ट टु लस। किन लस हुन्छ त, बिकज मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर बिकम नेगेटिभ फ्रम दिस पोइन्ट। यो पोइन्टबाट कसरी त यो पोइन्टबाट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने, बिकज द मार्जिनल थ्योरी वी नो, अथवा अकॉर्डिंग टू पाउल एन्थनी स्यामुएल्सन, मार्जिनल क्यान बी डिफाइन्ड मिडवे or mid half between the successive unit। त्यहाँभन्दा उता गएर हिसाब नगर, क्यालकुलेसन नगर भनेर थ्योरीले भन्छ। त्यो थ्योरीले भने अनुसार चाहिँ हामीले डायग्राम ड्र गर्दाखेरि यो युनिट चाहिँ म्याक्सिमम हो। अब कुन चाहिँ म्याक्सिमम हो त, सेकेन्ड स्टेज भन्दाखेरि युनिट 8, लेबर युनिट 8 इज द म्याक्सिमम पोइन्ट, त्योभन्दा थप्न पाइएन। युनिट 9 जाने बित्तिकै स्टार्ट टु थर्ड स्टेज, द्याट मिन्स इन्डस्ट्री प्रोड्युसर बियर ए लस, नाफा खान चाहिँ उद्योग खोलेको, घाटा सुरु भयो। के छ, बुझिँदैछ कि छैन कि? यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। म फर्म खोल्छु, इन्डस्ट्री चलाउँछु भने रियल वर्ल्डमा एप्लिकेसन गर्नुको निम्ति पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब अघिकै स्टेज इन ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन त्यो थप्दै गएपछि हैन,
First stage, increasing return, total product increase at increasing rate till the end of the stage. First stage को अन्तिम नपुग्दासम्म increasing rate मा चाहिँ return हुन्छ. Average product also increase and reach at the highest point at the end of the stage. The second stage को चाहिँ first stage को highest point मा पुग्छ. Marginal product also increase at it become equal to AP at the end of the stage. Marginal productivity greater than average productivity. सबै highest point मा. यो पनि average product पनि highest point मा. Marginal product पनि हैन यो point मा गएर highest point मा, यो point मा हैन यो सबै highest point मा अलिकति मिलेन ग्राफ. यो highest point मा हुन्छ. This is known as first stage. यसलाई चाहिँ increasing return to scale भनेर भन्छ. Second stage, diminishing return. TP increases, total production त increases but at diminishing rate. अघि जस्तो होइन, अब घट्दो दरमा बढ्न त बढिरहेछ तर घट्दो दरमा बढिरहेछ. It reaches a highest at the end of the stage. त्यो stage को highest point मा पुग्छ. AP, average productivity and marginal productivity are decreasing, but both are positive. दुईटै decreasing छ, but both are positive at this highest point. यो maximum point or highest point मा both are positive. Average productivity positive is a marginal become 0 means it is also positive. Positive मै छ यो. And third stage, negative return. Total productivity decreases, त्यो पनि घटेको छ. And TP curve slope downward. The curve चाहिँ के त started slope downward तल घट्न सुरु भएको छ. अब हेरौँ average product is positive but marginal product is negative. त्यही भन्छ. As TP is decreasing, MP is negative. AP is decreasing but positive. अझै positive छ घटे पनि. This is the stage of law of variable proportion. अब यदि यो short answer question आयो भने चाहिँ discuss the stage of law of variable proportion भनेर क्वेसन आउँछ. यति लेखेपछि एन्सर भयो. केही छ सोध्ने? सर यस हामीले ग्राफ बनाउँदाखेरि छ नि त्यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी चाहिँ मिड पोइन्टमा प्लट गर्ने हो. यस खुल्छ होला. in
ल एउटा ड्र गरौँ है त। अब यदि हामीले PQXY लेख्यो भने इट इज नोन एज एब्स्ट्राक्ट फिगर हुन्छ यो चाहिँ हैन। अब हामीले भ्यालु राख्यो भने इट इज नोन एज न्युमेरिक फिगर, त्यसलाई न्युमेरिक फिगर भन्छ। अब त्यसैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ ड्र गर्ने बित्तिकै वी राइट द भ्यालु हैन। अब के गर्नु पर्यो त यहाँ 0 हैन, 0 के भयो ओहो ह्याङ भयो। ल भएन। यो गर्ने बित्तिकै 0 हैन, 1 2 3 4 5 जब मार्जिनलको कुरा गरिन्छ 0 र 1 को बिचमा गरिन्छ भने मिड हाफ मिड हाफ मिड हाफ मिड हाफ मिड हाफ पहिले चाहिँ यहाँ टिक गरिराख्नु पर्यो एन्ड देन ड्र द मार्जिनल ग्राफ। त्यसैले मार्जिनल चाहिँ यदि 1 र 2 को बिचमा हो भने जहिले पनि के हुन्छ त यो पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ, नट फ्रम 0, तर एभरेज त 0 हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ यसरी आउँछ हैन, अथवा चाहिँ यसरी गएर यसरी आउन सक्छ। 1 र 0 को बिचमा हो भने यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, तर चाहिँ एभरेज कस्ट चाहिँ यहाँबाट यसरी चाहिँ सुरु भएर यसरी आउँछ। यो चाहिँ के त एमपी, यो चाहिँ एपी हैन। कसैले बाई मिस्टेक यो चाहिँ मार्जिनल चाहिँ यहाँबाट लेख्यो भने इट इज रङ है, यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यसैले मिड वे एन्ड मिड हाफ भनेको चाहिँ जहिले पनि के त त्यसको बिचबाट सेन्टरबाट चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ। मार्जिनलको कुनै पनि मार्जिनल कन्सेप्ट आउने बित्तिकै स्टार्ट विथ मिड वे अर मिड हाफ बिट्विन टु सक्सेसिभ युनिट। मार्जिनल कहाँबाट आउँछ त आफ्टर इनिसियल युनिट एन्ड सेकेन्ड युनिटको मिड वे बिचबाट, किनभने त्यसको एभरेजबाट वी क्यान क्यालकुलेट द मार्जिनल कन्सेप्ट। बुझेको हो? बुझे सर। के छ, कन्टिन्यू गरौँ कि पुग्यो कि के भयो त आज?
केही छ? लेटेस्ट कन्टिन्यू के भयो? पुग्यो सर। ल अहिलेसम्मको के छ? क्लियर छ? बुझेछ? छ सर। आधा पनि प्रेजेन्ट छैन आज, हैन? ल त्यसो भए एटेन्डेन्स गरौँ। आज 6 अक्टोबर। ल आकाश प्रेजेन्ट होला है? आशुतोष छैन होला। अभिनव छैन। अमित यस सर। अर्को अमित, अनिश, असीम, आशुतोष, व्यञ्जन, यस सर। सुनौती, यस सर। दीपक, यस सर। पनि छ। जीवन, यस सर। यस सर। कञ्चन, प्रेजेंट सर। महेश, पण्डित कता गयो आज? मनिष, श्रेष्ठ छैन। नरेश, पनि छैन। निशान छैन। नीलम, प्रकाश, प्रेजेंट सर। सविता, यस सर। सजग, प्रेजेंट सर। संजीव, प्रेजेंट सर। सरोज, शिशिर, प्रेजेंट सर। सोमराज, पनि छैन। श्वेता, प्रेजेंट सर। सर अँ, नरेश नै छ सर, मेरो त्यो ठ्याक्कै डिस्कनेक्ट भएर उ भयो कि सर। नरेश ल भयो। थ्याङ्क यू सर। अरू कसैको छैन। ल आज लास्ट क्लास हैन, बिफोर दसैँ। सबैलाई चाहिँ दसैँको शुभकामना। हजुरलाई पनि सर। ल थ्याङ्क यू। सर। खुब इन्जोय गर्नु होला, खुब खानु होला, खुब घुम्नु होला हैन। अनि रिफ्रेश भएर जोइन क्लास वन्स अगेन आफ्टर दसैँ। ओके हुन्छ सर। ओके सर। अनि Thank you, sir. नेक्स्ट सेमेस्टरले चाहिँ आफ्टर दसैँ तिहारको बिचमा क्लास गर्ने भनेको छ। तपाईहरुको के छ विचार?
सर पढ्न दसैँ जान्छ अगाडि हजुर अब हाम्रो त्यस्तै फिजिकल क्लासमै गरेर पढ्दा राम्रो हुन्छ नि सर फिजिकल क्लास दसैँ तिहारको बिचमा अब